नमस्कार दर्शक मित्रों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે વાત કરવી છે ખેતી અને ખેતીની સાથે સાથે ટેકનોલોજીથી ખેડૂતો કઈ રીતે પ્રગતિ કરી શકે છે તેની, અને તેટલા માટે જો વાત કરીએ તો કલોલ ખાતેના ઇફકો પ્લાન્ટ ખાતે આપણે ઉપસ્થિત છીએ। આ પ્લાન્ટમાં આપણે જાણીએ છીએ કે વર્ષોથી ખાતરનું ઉત્પાદન થાય છે, ત્યારે જે નેનો યુરિયા ખાતર છે તે અને તે ડ્રોન ટેકનોલોજીની માધ્યમથી ખેડૂતો કઈ રીતે પ્રગતિ કરી શકે તેનું તાલીમ શિબિરનો કાર્યક્રમ અહીં યોજાઈ રહ્યો છે। ત્યારે આ તાલીમ શિબિરમાં શું શું માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે, કયા ખેડૂતો આવે છે, શું માહિતી તેઓને પીરસવામાં આવે છે, આ બધું જ આપણે જાણીએ અને સાથે સાથે ઇફકોની જે યશોગાથા છે તેની પણ વાત કરીશું આજના કૃષિ દર્શન કાર્યક્રમમાં। અત્યારે ડૉક્ટર રમેશ રાલિયા આપણી સાથે છે કે જેઓ યુવા વૈજ્ઞાનિક છે, સાથે જનરલ મેનેજર R&D ઇફકો, અને તેઓ અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે। ચાલો તેમની સાથે આપણે સંવાદ કરીએ। સાહેબ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। નમસ્કાર। સર, દર્શક મિત્રોને સૌથી પહેલાં આપણે એ માહિતી આપવી છે કે જ્યારે ફર્ટિલાઇઝરની આપણે વાત કરીએ છીએ તો એક સમય હતો કે જ્યારે આપણે કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર હતા અને અત્યારે આપણે નેનો સુધી પહોંચ્યા છે, તો આ ટેકનોલોજી છે જે નેનો ફર્ટિલાઇઝર છે એ કઈ રીતે અલગ પડે છે અને પહેલાથી લઈને અત્યાર સુધીમાં વાત કરવામાં આવે તો ઇફકોમાં આપણને કેવા चेंजेस જોવા મળે છે? नैनो फर्टिलाइज़र नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए हुए उत्पाद हैं। इसके अंदर हम पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए न्यूट्रिशन के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में, उनका आकार हम 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में बनाते हैं, जिसको हम नैनो फर्टिलाइज़र कहते हैं। जब हम किसी संरचना को 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में बनाते हैं तो उसके गुणों में, चाहे उसके रासायनिक गुण हैं, भौतिक गुण हैं, उनके गुणों में कई गुना वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम पौधों को वो नैनो आकार के कण फर्टिलाइज़र के रूप में देते हैं तो वो पौधों की वृद्धि एवं विकास साधारण खाद की तुलना में बहुत अधिक एफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं। जब हम इस किसी संरचना को नैनो आकार में बदलते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी, पौधे के द्वारा अवशोषण करने की क्षमता और अवशोषण करने के बाद पौधे के अंदर उस न्यूट्रिशन की उपलब्धता को बढ़ाना, ये नैनो फर्टिलाइज़र का महत्वपूर्ण गुण है, जो कि साधारण खाद की तुलना में बहुत अलग है। यदि हम साधारण खाद की बात करें, एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ यूरिया का। यूरिया खाद हम बहुत लंबे समय से हमारे खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यदि उदाहरण के तौर पर यदि हम 100 किलो यूरिया खेत में डालते हैं तो पौधा केवल उसका 30% भाग ही उपयोग कर पाता है, और जो अधिकांश भाग 60 से 70% जो भाग पीछे बचता है वो या तो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है, या वो पर्यावरण में जल के अंदर जाकर के नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ाता है, या हमारे ज़मीन की अम्लीयता को बढ़ाता है, या हमारे वायु के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बढ़ाकर ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस का उत्सर्जन करता है। सर, एक माहिती એ પણ આપશો કે હમણાં જ પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કહ્યું હતું કે આ ટેકનોલોજી છે એ ખરેખર ખેડૂતો માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ શકે તેમ છે, કઈ રીતે? इसको इस नैनो फर्टिलाइज़र और यूरिया नैनो फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी को गेम चेंजर कहा जा सकता है, क्योंकि आज हमारा देश बहुत अधिक मात्रा में यूरिया हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और हमारा देश में भी कुछ भाग इसका बनाते हैं, और बहुत अत्यधिक खर्च, बजट का एक बहुत सिग्निफिकेंट भाग, इस साल भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जो बजट का भाग है वो यूरिया की सब्सिडी के लिए, खाद की सब्सिडी के लिए रखा गया है। तो ये नैनो यूरिया न केवल किसानों के लिए लाभदायक है बल्कि देश के लिए भी ये हमारा सब्सिडी को बचाएगा, उससे खेती से रिलेटेड दूसरे अनुसंधान शोध हो पाएंगे। और जब हम यूरिया खाद का प्रयोग करेंगे तो रासायनिक खादों से जो दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, पर्यावरण के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, लॉजिस्टिक का जो खर्चा है, किसानों को खाद की उपलब्धता की समस्या है, वो सारी समस्याएं नैनो फर्टिलाइज़र से सॉल्व हो सकती है। आज नैनो फर्टिलाइज़र जो केवल पहले किसान 45 केजी का बोरा ट्रैक्टर में, ट्रक में या कंधे पर, मोटरसाइकिल पर उठा के ले जाता था तो उसको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा होता था।
स्टोरेज का भी खर्चा होता था और फिर एप्लीकेशन में भी उसका उपयोग नहीं, क्योंकि पौधा केवल उसका 30% भाग ही ले पाता है। नैनो यूरिया ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी है, स्टोरेज में भी इजी है। किसान अपने दरवाजे तक इसको इफ़को के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इफ़को ई बाज़ार के थ्रू अपने दरवाजे तक इसको फ्री में मंगवा सकता है और ये इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। पौधे को केवल 2 बार उसके जीवन चक्र में पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करना है, जिससे कि ये न केवल पौधे के नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, बल्कि पौधे के द्वारा जो उत्पाद हम प्राप्त करते हैं उसकी पोषकता भी बढ़ाता है। દર્શક મિત્રો, અત્યારે જે સ્થળે આપણે ઊભા છે તેની જો વાત કરીએ તો તે ડ્રોન પ્રશિક્ષણ તાલીમ કેન્દ્ર છે અને એક એવું તાલીમ કેન્દ્ર, એક યુનિક પ્રકારનું કહી શકાય કે જેમાં ડ્રોનના માધ્યમથી આપણે કઈ રીતે ખેતી કરી શકાય છે, કઈ રીતે જે નેનો યુરિયા ખાતર છે તેનો વપરાશ કઈ રીતે કરી શકાય છે, આ તમામ તાલીમ છે એ અહીંના યુવા પ્રગતિશીલ ખેડૂતોને આપવામાં આવે છે। બે રીતે આપણે આ ટ્રેનિંગને જોઈએ છે, એક છે ખેતી અને બીજું છે ખેતીની સાથે સંકળાયેલ ટેકનોલોજી એટલે કે ડ્રોન ટેકનોલોજી। તો જે તાલીમાર્થી છે તેઓ અહીંયા કઈ રીતે શીખે છે, શું શીખે છે અને ત્યાર પછી તેઓ પોતાના ખેતરમાં કઈ રીતે તેને અમલવારી કરશે તે બાબત આપણે જાણવી છે। હિરેન પટેલ કે જેઓ કચ્છથી અહીંયા આવ્યા છે ઇફકો કલોલ ખાતે, તો તેમનો અહીંયા અનુભવ શું કહે છે, તેઓ અહીંયા શું શીખી રહ્યા છે તેમની પાસેથી જ આપણે જાણીએ। જી હિરેન, આપણે કૃષિ વિમાન જે છે એ આપણે સારી એવી દવાનો છંટકાવ પણ કરે છે અને જે આપણે કહીએ તો કે જે પહેલાંના સમયમાં જે આપણે હતું કે સ્પ્રે કરતા ત્યારે પાણીનો ઘણો વપરાશ થતો અને હવે જે કૃષિ વિમાન છે તેનાથી આપણે પાણીનો ઘણો બચાવ કરી શકીએ છીએ। એક તો છે કે એમાં પેસ્ટિસાઇડનો જે વપરાશ એવો ઓછો થાય છે કે જેના લીધે ક્રોપ પણ સારો એવો ઉપજતમાં મળે છે આપને। અહીંયા અમે ટ્રેનિંગ લેવા આવ્યા છે ડ્રોન કેવી રીતે ઉડાડવું। તો આમાં ઘણા લોકો એમ કહે છે કે મહિલાથી કાંઈ થતું નથી। નહીં, મહિલાથી બધું જ થાય છે। જ્યારે છુટ્ટી આપો ત્યારે મહિલાથી બધું થાય છે ને આગળ વધે છે। તો આમાં અમે શીખ્યા ડ્રોન કેવી રીતે ઉડાડવું અને એનો શું લાભ થાય છે। તો ડ્રોન ઉડાડવામાં એવું કે આપણે ખેતરમાં જઈએ ખાતર નાખીએ તો સાપ કરડે અને એમાં કેટલાય મૃત્યુ થાય છે। ડ્રોન ઉડાડે તો એક જગ્યાએ ઊભું રહીને તે આપણે ઉડાડી શકીએ છીએ કે કારણ કે ખેતરમાં જવું ન પડે, કાંઈ સાપ કરડવાની બીક ના લાગે, કોઈ ગારો આપણે પાણી ભર્યું હોય તો કાંઈ નુકસાન ન થાય ને આપણે યુરિયાની લારી લઈને જઈએ ખાતર લઈને તો એમાં હવે લારીને એવું કાંઈ ન આવે, ખીચામાં બોટલ લઈને જઈએ કે છે હવે નેનો યુરિયાની બધા ખાતરની એવા બધા સારું છે। તો અમે અમારા ગામમાં પણ અમે જાણ કરશું, જિલ્લામાં પણ જાણ કરશું અને આગળ મહિલાને પણ આગળ વધારશું। તો દર્શક મિત્રો, આપણે વાત કરી રહ્યા છે કૃષિ અને ટેકનોલોજીની। આ જ વિષય પર આગળ પણ આપણી આ ચર્ચા છે તે જારી રહેશે, સંવાદ છે તે જારી રહેશે। હાલ સમય છે એક નાનકડા બ્રેકનો। તો બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। આપણે વાત કરી રહ્યા છે ડ્રોન માધ્યમથી કઈ રીતે આપણે યુરિયા ખાતર છે તેનો છંટકાવ ખેતીમાં કરી શકીએ તે વિશે। દર્શક મિત્રો, અત્યારે આપણી સાથે જ્ઞાનચંદ આચાર્ય કે જેઓ અહીંયા ઇફકો કલોલમાં HR જોઈન્ટ जनरल मैनेजर છે, તેમની સાથે આપણે સંવાદ કરીએ। सर, एक माहिती ये जानना हम चाहेंगे कि इफको कलोल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ किसानों के लिए किस प्रकार की तालीम दी जाती है? नमस्कार। इफको हमारे यहाँ पे कैडेट सेंटर है जो कि ट्रेनिंग हम लोग किसान भाइयों लोगों को देते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें रहने का, खाने का, पीने का, उन लोगों का सब कुछ सुविधाएं हम लोग उपलब्ध किए हैं और ट्रेनर हैं हमारे जो कि अभी ड्रोन के माध्यम से नैनो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा उनको 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और उन लोग जैसे आए हैं अभी पहले कंप्यूटर में उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे,
उसके बाद छोटे छोटे ड्रोन में उनको तालीम दिया जा रहा है। फिर 1 तारीख या 2 तारीख के अंदर में उनको बड़े ड्रोन से उनको सिखाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आप ड्रोन की उपलब्ध करें और सीख जाएं। उसके बाद ज़मीन में उसका कैसा उसका छिड़काव करेंगे अच्छी तरह से, उसका हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो प्लांट है, यूरिया प्लांट है, यूरिया प्लांट में हमारे 417 एम्प्लॉई काम करते हैं। और जो नैनो प्लांट है नया, उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। एम्प्लॉई को भी हम लोग ट्रेनिंग दे के उनका ज्ञान को बढ़ाते हैं। ડ્રોન પ્રશિક્ષણ તાલીમની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે એક અન્ય તાલીમાર્થી આપણી સાથે છે જીગર પટેલ, કે જેઓ ઓલપાડ સુરતથી આવ્યા છે। તેઓ અહીંયા કઈ રીતે શીખી રહ્યા છે, શું શીખે છે અને અહીંયા કેવા પ્રકારની વ્યવસ્થા છે તેમની પાસેથી જાણીએ। જી જીગરભાઈ। અમે અહીંયા અમારા અધિકારી ખેતીવાડી અધિકારી તરફથી અમને જાણ થઈ કે અહીંયા ડ્રોન પ્રશિક્ષણ તાલીમ કેન્દ્ર શરૂ થવાનું છે। અમે એના માટે આવ્યા છીએ અને અહીંયા અમારે એક ઘરની જેમ અમારી દેખભાળ કરવામાં આવી રહી છે ઇફકો કોર્ડેટ તરફથી। અહીંયા બધા અમારા મેન્ટર્સ, અમારે સાથી કોર્ડેટના સભ્ય અમારી ખૂબ સારી રીતે દેખભાળ કરી રહ્યા છે। અહીંયા અમને અમારા મેન્ટર્સ ડ્રોન ઉડાડતા તો શીખવે જ છે, પણ સાથે સાથે એના ફાયદા શું છે ખેતીમાં એ પણ શીખવે છે। સાથે સાથે અમને ઇફકોના અધિકારીઓ તરફથી જે નેનો યુરિયા નવી ટેકનોલોજીની શોધ થઈ છે, જે ખેડૂતો માટે ખરેખર એક ક્રાંતિકારી શોધ કહી શકાય, એના વિશે પણ અમને નોલેજ આપવામાં આવે છે સર। અને કહી શકીએ બીજા શબ્દમાં કે હવે અમે આ જે નવી ટેકનોલોજી અહીંયાથી શીખીને જઈ રહ્યા છીએ તો અમે ચોક્કસ જ એને અપનાવશું અને આનાથી અમારું તો ભલું કરશું જ, પણ અમે અમારા સમાજનું પણ ભલું કરી શકીશું, ખેડૂતોને પણ ઘણો ફાયદો પહોંચાડીશું આનાથી। અહીંયા અમારે નેનો યુરિયા જે અમે સ્પ્રે કરીએ છીએ, નેનો યુરિયા, અને એની માટે એનું કાર્યક્ષમતા જેવી રીતે વધારવાની છે, એની માટે ડ્રોન ટેકનોલોજીથી ઓછા સમયમાં ઓછા ખર્ચે આખા ખેતર કેવી રીતે અમારે વ્યવસ્થિત રીતે જે મેપિંગ, એક પણ છોડ અમારો ખેતરનો રહી ના જાય એ રીતેની જે નવી નવી ટેકનોલોજી આવી છે, જેવું કે જય જવાન જય કિસાનનું હતું, હવે જય વિજ્ઞાનનો ટાઈમ છે, તો એ જય વિજ્ઞાન અમારે ખેડૂતોને શીખવું જ પડશે અને અપનાવવું જ પડશે, તો જ અમે અમારો ખેતી ખર્ચ ઓછો કરી શકીશું અને અમારી આવકમાં વૃદ્ધિ કરી શકીશું। એ આશયથી અમે આ ડ્રોનની તાલીમમાં આજે અહીંયા ઇફકો કલોલ ખાતે આવ્યા છે અને એનું અમે પ્રશિક્ષણ લઈ રહ્યા છીએ। 5 દિવસનું એને અમને ડ્રોનની કેવી રીતે મેન્ટેનન્સ કરવું, ચલાવવું, અને આણંદ જિલ્લામાં નાના ખેડૂતો છે એને પણ અમે કેવી રીતે આનો લાભ આપી શક્યો એની પણ અમને અહીંયા પૂરેપૂરી જાણકારી મળે છે અને એની માટે અમે અહીંયા આવ્યા છે અને એ બદલ અમને ખૂબ ઇફકોમાં સરસ રીતે ટ્રેનિંગ મળે છે। તો દર્શક મિત્રો, આપણે વાત કરી રહ્યા છે કૃષિ અને ટેકનોલોજીની। આ જ વિષય પર આગળ પણ આપણી આ ચર્ચા છે તે જારી રહેશે, સંવાદ છે તે જારી રહેશે। હાલ સમય છે એક નાનકડા બ્રેકનો। બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। આપણે વાત કરી રહ્યા છે ડ્રોન માધ્યમથી કઈ રીતે આપણે યુરિયા ખાતર છે તેનો છંટકાવ ખેતીમાં કરી શકીએ તે વિશે। દર્શક મિત્રો, જ્યારે ઇફકો કલોલની વાત કરવામાં આવે છે તો કહેવાય કે દેશભરમાં જે ખાતરની જે ઘટ હતી ત્યારથી લઈને અત્યારે પણ કહેવાય કે વિવિધ જે ટેકનોલોજી અપનાવવામાં આવી છે તેને કારણે ખેડૂતોને ખાતર તો પૂરતું મળી જ રહે છે, પણ સાથે સાથે વિશેષ બાબત એ પણ છે કે જે ઉત્પાદન છે અને ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન તેમાં પણ દેશભરમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે ઇફકો કલોલ ખાતે અત્યારે આપણે છીએ અને ડીજી ઇનામદાર સાહેબ અત્યારે આપણી સાથે છે કે જેઓ સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર છે ઇફકો કલોલ। ચાલો તેમની પાસેથી આપણે વિસ્તૃત માહિતી પ્રાપ્ત કરીએ કે અત્યારે જે નેનો ટેકનોલોજી ખાતરમાં આપણને જોવા મળી રહી છે તો શરૂઆત કઈ રીતે હતી, અત્યારે કેટલા પ્લાન્ટ છે અને તેનું વિસ્તરણનું શું આયોજન છે। સાહેબ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત, નમસ્કાર। ધન્યવાદ સાહેબ, દર્શક મિત્રોને આપણે માહિતી આપવી છે કે જુદા જુદા જે ખાતરના પ્લાન્ટ્સ છે શરૂઆતથી લઈને અત્યારે અને આગળ વિસ્તરણ માટેનું શું આયોજન છે તે જણાવશો। ઇફકો જે છે એ ખેડૂતોની સહકારી સંસ્થા છે અને ખેડૂતો દ્વારા જ આનું પૂર્ણપણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ કરવામાં આવેલું છે અને 35,000થી પણ વધારે કોઓપરેટિવ સંસ્થાઓ ઇફકોની મેમ્બર છે
અને એક હંમેશાથી શરૂઆતથી એટલે 1967માં આ સંસ્થા બની ત્યારથી લઈને આજ સુધી એ ખેડૂતો વિશેની જ એમની વિચારધારા છે. ખેડૂતો માટે જ કામ કરે છે, ખેડૂતો માટે જ વિચારે છે અને ખેડૂતો દ્વારા જ એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ થયેલું છે. જ્યારે આ સંસ્થાની શરૂઆત થઈ ત્યારે પાયાનો પ્લાન્ટ જે નાખવામાં આવ્યો એ કલોલ ખાતે નાખવામાં આવ્યો. પહેલો પ્લાન્ટ જેને અમે મધર યુનિટ કહીએ છીએ. ત્યાર પછી બીજો પ્લાન્ટ આવ્યો એ કાંડલા યુનિટ આવ્યું, જેમાં અમે ફોસ્ફેટિક ફર્ટિલાઇઝર બનાવવાની શરૂઆત કરી. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે સંસ્થાનો વિસ્તાર થતો ગયો અને આજે દેશભરમાં અમારા ટોટલ 5 પ્લાન્ટો છે અલગ અલગ જગ્યાએ, અલગ અલગ રાજ્યોમાં, અને અમે યુરિયા અને ફોસ્ફેટિક ફર્ટિલાઇઝર એ બંને પ્રકારના ફર્ટિલાઇઝર્સ બનાવીએ છીએ. એ સિવાય વિદેશોમાં પણ અમે પ્લાન્ટ નાખેલા છે અને એમાં સૌથી પહેલો પ્લાન્ટ અમારો જે આવ્યો એ ઓમાનમાં ઓમિફકો, જ્યાં અમે યુરિયા બનાવીએ છીએ, અને જોર્ડનની અંદરમાં અમારી એક જોઈન્ટ વેન્ચર સંસ્થા છે જીફકો, જેની અંદરમાં અમે ફોસ્ફેટિક ફર્ટિલાઇઝર બનાવીએ છીએ અને ફોસ્ફોરિક એસિડ બનાવીએ છીએ. અને ફોસ્ફોરિક એસિડ ત્યાંથી આયાત થાય છે ભારતની અંદરમાં, અને એની જે જોઈન્ટ વેન્ચર સંસ્થા છે જેપીએમસી, એની અંદરમાં પણ અમે ટેક લીધો છે, જે કે ડીએપી બનાવી રહ્યું છે. સાહેબ, એક માહિતી એ આપશો કે ડ્રોન અત્યાર સુધી જે તેનો ઉપયોગ થતા હતા અલગ છે, પરંતુ હવે કૃષિમાં પણ તેનો વિશેષ ઉપયોગ થવા જઈ રહ્યો છે. નેનો ખાતર છે તેને કઈ રીતે આપણે ડ્રોનના માધ્યમથી ઉપયોગ કરી શકાય, અને જે યુવા ખેડૂતો છે તેના માટે આ ટ્રેનિંગ ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે, જે અત્યારે ઇફકો કલોલ ખાતે આપવામાં આવે છે, તે વિશે વાત કરશો. ડ્રોન એ એવો વિષય છે કે એ દરેક બાળકોને પ્રિય હોય છે. નાનપણમાં છોકરાઓ વિમાન ઉડાડતા હોય છે રિમોટ કંટ્રોલનું, અને ઘણા એવા છોકરાઓ હોય છે કે જે રમતિયાળ હોય છે, નાનપણમાં ભણવા તરફ એમનું ધ્યાન નથી હોતું અને આગળ જતાં એ ભણી પણ નથી શકતા, 10મા 12માંથી કે ગ્રેજ્યુએશન પણ પૂરું નથી કરી શકતા અને વચ્ચે જ અભ્યાસ છોડી દે છે. અને આવા લોકોનું અને આવા વિદ્યાર્થીઓનું પ્રમાણ આપણા જે ગામડાઓ છે એમાં ઘણું વધારે છે. તો આવા લોકો માટે કોઈ જ પ્રકારની વ્યવસ્થા દેશમાં નથી કે જે કશું કરી નથી શક્યા એ રોજગારી કઈ રીતના મેળવશે. એમના માટે ઇફકોએ આજે ડ્રોન ટ્રેનિંગની વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. એ ખરેખર જ એક અલગ ટાઈપની વ્યવસ્થા છે, જેના લીધે એમને એક રોજગારીની બહુ મોટી તક ઊભી થઈ શકે એવી શક્યતા છે. જે છોકરાઓ ભણવામાં બરાબર નથી પણ ખેતી કરી રહ્યા છે એમના ઘરવાળા, અને એ ડ્રોન ઉડાડી શકે છે, તો એ આ ડ્રોનના માધ્યમથી જે નેનો યુરિયા છે કે નેનો ડીએપી છે કે આવનારી જે પણ આવી આ પ્રકારની જે એરિયલ સ્પ્રે કરી શકાય એવી ખેતી વિષયક પ્રોડક્ટ્સ છે, એને ખેતરની ઉપરમાં એનો ઉપયોગ કરી શકશે. અને એના માટેની વિશિષ્ટ પ્રકારની ટ્રેનિંગ કે જેની અંદરમાં ખેતીની સાથે સાથે ખેતીમાં કઈ રીતના તમે નેનો યુરિયા કેટલા પ્રમાણમાં જરૂરી છે, કઈ રીતના એને છાંટવાની જરૂર છે, અને કેટલા સમય સુધી છાંટવાની જરૂર છે, કેટલા એકર માટે કેટલું નેનો યુરિયા અને કેટલા પ્રમાણમાં પાણી અને એ બધું લેવાની જરૂર છે, એ બધી વ્યવસ્થાની સાથે સાથે ડ્રોનનો કંટ્રોલ કઈ રીતના કરવો, ડ્રોનની દિશા કઈ રીતના આપવી, પછી ડ્રોનને તમારે કયા સમયે ઉડાડવું, કેટલી ગતિસીમા સુધી જ્યારે પવન હોય ત્યાં સુધી તમે એને ઉડાડી શકો, કયા સમયે ઓછો પવન હોય એ સમયે તમે એને વાપરી શકો, કયા સમયે તમને છાંટવાની જરૂર છે નેનો યુરિયા, કે ભાઈ ક્રોપના શરૂઆતમાં છાંટવાનું છે કે 1 મહિના પછી છાંટવાનું છે કે 2 મહિના પછી છાંટવાનું છે, એ બધા પ્રકારની માહિતી અહીંયા આગળ આજે અમે જે નવા અમારા યુવા ખેડૂતો જે છે એવા લગભગ પૂરા ગુજરાત પ્રાંતમાંથી આપણા લગભગ 55 જેટલા ખેડૂત મિત્રો આવેલા છે, અને એમની 1 અઠવાડિયા માટેની ઘનિષ્ઠ ટ્રેનિંગની ઇફકોએ અહીંયા આગળ વ્યવસ્થા કરેલી છે. આપણે વિદેશોમાં જોઈએ છીએ કે ત્યાંનો જે ખેડૂત છે એ ઘણો શ્રીમંત ખેડૂત હોય છે કે જે અડીદાસના શૂઝ પહેરતો હોય છે ને નાઇકેનો ટ્રેકસૂટ પહેરતો હોય છે, અને પોતાનું વિમાન લઈને એ આવી લિક્વિડ પ્રોડક્ટ જે છે એનો સ્પ્રે કરતો હોય છે એના ખેતરમાં. પણ આપણો દેશ જે છે એ બહુ ગરીબ દેશ છે. આની અંદરમાં આપણા જે ગરીબ ખેડૂતો છે એમની પાસે આવા બધા સાધનોની વ્યવસ્થા નથી. તો એના માટે જે આ ડ્રોન જે છે એ પ્રમાણમાં ઓછી કિંમતમાં મળી શકે છે, અને સરકાર એમાં 50% જેવી સબસિડી પણ આપે છે. તો એવી વસ્તુ કે જેને તમે ઓછા ખર્ચમાં તમે ઉપલબ્ધ થઈ શકે તમને,
અને એનાથી તમે નેનો યુરિયાનો સ્પ્રે કરીને કે બીજા કોઈ પણ લિક્વિડ ફર્ટિલાઇઝર્સ કે લિક્વિડ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જે હોય છે કે પેસ્ટિસાઇડ્સ હોય છે એનો સ્પ્રે કરીને તમે ઘણા ઓછા સમયમાં તમે ખેતરને જે વસ્તુની જરૂરિયાત છે એને પૂરી પાડી શકો છો. તો એ એક ઘણું જ ઉપયોગી પ્રકારનું સાધન છે અને હું ભારત સરકારનો ઘણો આભાર માનીશ કે એમણે આમાં 50% જેવી સબસિડી પણ ડિક્લેર કરેલી છે, જેથી કરીને ખેડૂતોને એ ઘણી લાભદાયી પુરવાર થાય અને એમનો ઉત્પાદનનો ખર્ચ અને ઉત્પાદકતા વધારવા માટેનો જે સમય છે એ પણ ઘણો એમાં એનો બચાવ થશે. एंड हम लोग इफ़को के साथ मिलकर किसानों की कैसी डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे काम करें, हम उस पर काम करते हैं. इफ़को के साथ मिलकर हम लोगों ने एग्रीकल्चर ड्रोन ब्रांड बनाया, कृषि विमान, किसान का विमान. ये वाला जो विमान है ये एक दिन के अंदर 30 एकड़ स्प्रे कर सकता है, जो फार्मर्स के लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा. इसके कारण जो फार्मर की फर्टिलाइज़र कॉस्ट है वो 25% से ज़्यादा रिड्यूस होती है. मज़े की बात यह है इससे आउटपुट भी बहुत इंक्रीज़ होता है. लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो प्रयागराज के अंदर फुलपुर जगह है, फुलपुर के अंदर हमने वीट गेहूं के ऊपर स्प्रे करा एंड आप जान के हैरान होंगे 3 कुंटल प्रति एकड़ का आउटपुट इंक्रीज़ हुआ. तो स्प्रे खाली स्प्रे करने के लिए नहीं है, पत्ते पत्ते पर छिड़काव का गारंटी हम लोग देते हैं. कृषि विमान के और भी बहुत फ़ायदे हैं. इससे कोई अगर हमारा किसान भाई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कोई भी ये लेता है और एक एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करता है, एक अपना खुद का स्टार्टअप करता है, तो जान के हैरानी होगी कि वो 88,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम ईजिली कर सकता है. एंड इसके प्रैक्टिकल मॉडल्स हम लोगों ने प्रूवन करे हुए हैं. इसके साथ हम खाली जो हमारे किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनको खाली कृषि विमान देकर ही नहीं या ये नहीं बोलते कि आप स्प्रे कीजिए, हम उनको इफ़को की मिनी ई बाज़ार की फ्रेंचाइजी भी देते हैं, जिसके कारण वो अपना आउटपुट जो अपना फर्टिलाइज़र है, जो अपने एग्री इनपुट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी मार्केट में सेल करके अपना प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज़ कर सकते हैं. इफ़को बहुत अच्छा इनिशिएट ले रहा है एंड इफ़को के कारण ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाले अलग अलग राज्यों के अंदर इसकी प्रेजेंस, इसकी अवेयरनेस किसानों में आ रही है. धन्यवाद. અહીં મને ઇફકોની ડ્રોન ટ્રેનિંગની જાણ થતાં હું એક એઝ એ MSc એગ્રીકલ્ચરિસ્ટ એગ્રોનોમીમાં એઝ એ એન્ટરપ્રિન્યોર અહીં હું આવ્યો છું. ઇફકો અને કોર્ડેટની મદદથી અને ગો ગ્રીન કંપની અહીંયા ડ્રોનની ટ્રેનિંગ આપે છે. તો અહીં વ્યવસ્થા આ તે બહુ સરસ છે અને અહીંથી એઝ એ એગ્રીકલ્ચરિસ્ટ હું અહીંથી ડ્રોન શીખી અને મારા સમાજ, મારી સોસાયટીમાં પહેલી શરૂઆત હું શીખું અને પછી મારામાંથી બીજા શીખે તો ટેકનોલોજી ડિસ્પર્ઝન મારાથી સમાજ સુધી થાય એવી રીતે હું અહીંથી ડ્રોન શીખીને જઈશ અને એઝ એ એન્ટરપ્રિન્યોર બનીશ. તો ટેકનોલોજીની રીતે ફાર્મર પણ ટેકનોલોજી વાપરતા થાય, શરૂઆત મારાથી થાય એવી રીતે અહીંથી હું ટ્રેનિંગમાં શીખીને જઈશ ને એઝ એ સ્ટાર્ટઅપ હું એક એન્ટરપ્રિન્યોર પણ આમાં થઈ શકીશ. તો દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું કે ખેડૂતો કઈ રીતે આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને પ્રગતિશીલ ખેડૂત બની શકે છે, પ્રગતિશીલ ખેતી કરી શકે છે અને દેશ માટે અને વિશ્વ માટે એક ઉદાહરણ પૂરું પાડી શકે છે. આજના કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.